40-42 बन जाते जी। जिंदाबाद। तो किन्ने डंगरां तो काम शुरू किया हजे? 4 मझां तो शुरू किया है जी। अल्लाह की मेहरबानी नाल माशाअल्लाह कोई 3-3.25 मन तो खड़ी दा। की तुसीं कहंदे हो कि जिहड़ा बंदा भी मेहनत करे वो कामयाब हो सकदा इस काम हो सकदा इंशाअल्लाह। मुलाजम ना रखे आपे करे, हर जे मुलाजम रखे तो मुलाजम अद्ध पे सट जाए। अच्छा माशाअल्लाह दस्सिओ कि इन्हां ते तुहाडा किन्ना खर्चा आई जांदा सारे डंगरां ते? इन्हां दे खर्चा आ जांदा कम से कम 3 तोड़े चोकर डेली दे। सही है। ते 2 तोड़े इस टाइम पाने ने, 1 तोड़ा सवेरे पाना है। इसलिए इन्हां नूं सही तसल्ला कराई दी है ते 50 किलो रोटी पाई दी है। 50 किलो? 5 किलो सरू की खल पाई दी। 50 किलो रोटी कित्थों लेंदे हो रोज़? बेकरी तो। बेकरी तो मिल जाती है? हाँ जी। वो रली मिली हुंदी है जिहड़ा विच मैदे दी रोटी भी ते मैदे दी भी, हलवा पूड़ी भी, बिस्कुट भी, बेकरी दा जिहड़ा समान ओहदे विच होएगा वो तुहानूं किस रेट ते मिलदा है? वो मिल जांदा मेरा 50 रुपए किलो। भाई 8 दिनां बाਅਦ हर माई नूं मर्च देई दी है, दादड़ नाल लूण देईदा। किस तरह तुसीं जावां नूं पालदे हो? जा तुहाडे मरदे ते नहीं? क्योंकि अक्सर लोकां दे जा मर जांदे ने। ਇਹਦੇ इंशाअल्लाह नहीं मरन देई ते 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਦੇਣੇ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾ ਵੀ ਬਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਗਏ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬਚਦੀ ਜੇ। ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 40-45 ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ? ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਕਨਾਲ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਛੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਸ ਲੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 11 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। अच्छा क्योंकि वो बचांदी कख नहीं है। यानी 10-11 किलो दुध एक टाइम दा दे? दोवां टाइमां दा फिर वो नहीं बचांदी। साडे इत्थे लोकी कहंदे ने जेड़ी मैं 7-8 किलो दुध दोवां टाइमां दे बड़ा दुध दे। हां बिल्कुल जी। मैं नहीं समझदा है। वो क्यों? वो क्योंकि सारा दिन ओदे पीछे लग्या रहना है ते शाम नूं बंदा हिसाब करे जे 8 किलो दुध दे दो आपे ही खा गई ना अपनी दिहाड़ी भी 8 किलो तो पैसे आप ही खा गई। ते तुहाडी ना च किन्ना क दुध होए ते फिर वारा खांदा? 13-14 किलो तक मैं ही दुध देना 13 किलो तक फिर मालक दा घर दा पूरा हुंदा जो मर्जी पिया पाए मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक दुआ तुहाडी। की नाम है मेरे वीर दा? शहजाद। सजाद साहब पिंड केड़ा है? अहमलपुर। अहमलपुर। अच्छा माशाल्लाह किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? जानवर माशाल्लाह 22 मझां जे, 1 झोटा जे जी ते कोई कट्ठे पछे ने नाल। वो किन्ने ने? वो भी हो जाने मैं कोई 14-15 ते टोटल माशाल्लाह किन्नी हो गई अल्लाह दी रहमत? कोई 40-42 बन जांदे जी। जिंदाबाद। ते किन्ने डंगरां तो काम शुरू कीता हजे? 4 मझां तो शुरू किया है। किन्नी देर पहले? आज तो 3 साल पहले। 3 साल पहले 4 मझां तो शुरू किया ते 3 सालां च माशाल्लाह तुसीं 40-45 तक पहुंच गए जी। जरा लोकां नूं भी दस्सिओ ना कि कामयाबी किस तरह हासिल की जाती है डंगरां च? चोई साहब पहला मैं कुइरां वाले मंडी रिहा उत्थे मंडी कित्थे केड़ी मंडी च? फ्रूट मंडी। फ्रूट मंडी उत्थे चकांदे रहे ने तुहानूं मजदूरी दी गल सुना उत्थे चकांदे रहे ने कच्चा केला मुंडे दे स्टोर वे खड़ना 20 रुपए गड्डी दा दिंदे हन। हां फिर बजुर्गां ने रखियां हन 2 गाइयां। अच्छा रास्ता आस्ता इस पासे पै गए असीं छोटा करदा सी मेरे तू सर्जिकल दा काम। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 3-3.25 ਮਨ ਦੁੱਧ ਖੜੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ 2000 ਖਿਲਾ ਖੜੋ 10000 ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ 3-4 ਔਰ 3 ਚਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30-40 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾ ਆਸਾ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ 4 ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ 2 ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨਾ ਗੂੰ ਹੈ 2 ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਜੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਲੀ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਮੋਲੀ ਲਈਆਂ ਜਿਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲੈ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਰ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਧ ਪੇ ਸੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਭਾਈ? ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ 3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਖੜਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਆਪੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਚਦਾ। ਵੇਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? 85 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 110 ਤੱਕ। 85 ਕਿੱਥੇ ਤੇ 110 ਕਿੱਥੇ? ਯਾਨੀ 85 ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 110 ਘਰਾਂ 'ਚ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? 3.25 ਮਣ। 3.25 ਮਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ, ਬੰਡਾ ਪਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ 90 ਦੇ ਏੜ ਗੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 90 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਏ 3.5 ਮਣ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋੜੇ ਚੋਕਰ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਤੋੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੇ ਨੇ, 1 ਤੋੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। 2 ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਣੇ ਨੇ, 1 ਸਵੇਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ 1 ਸਵੇਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸੱਲਾ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋ? ਹਾਂ, 5 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਪਾਈ ਦੀ। ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ। ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਵੀ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਵੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ, ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੰਦ ਜਿੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠਰਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ, ਮਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਕੰਡਾ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲਾਈਦਾ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋੜਾ ਸਵੇਰ ਤੇ 2 ਤੋੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ 25 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀਆਂ, ਭੇ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੇਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਵੇਰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਭਿੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਵੇ ਸੱਟਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਚੋਕਰ ਸੱਟਣਾ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਸੱਟਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਭੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਏ? ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਕਲਾ ਹਟਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੜ ਨਾਲ ਲੂਣ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਰਚ ਦਾਦੜ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ? ਪਾ ਦਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੜ 2 ਮਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਪਾ, ਯਾਨੀ ਆਦਤ ਪਾ? ਆਦਤ ਪਾ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਮ ਚਟਾ? ਹਾਂ, ਨਮਕ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਈਦਾ। ਧੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਆਈਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਥੀਆਂ 3 ਗੁੱਥੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਨੀਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਰੱਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਝ ਸੰਗੇ ਤੇ ਰੱਦੀ ਸਮੇਤ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਥਰੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤੇ ਛਾਪਰ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ। 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਦੇਣੇ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਕੱਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਸਕੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਨਾ ਮਰਨ? ਸਕੀਮ ਇਹ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਠੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੇ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਕਾਵਾ ਦੇਣਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਂਭ ਨਾਲ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਧੁੱਪੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਿਲਾਈਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਥਣ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਲਾਈਏ ਤੇ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾਈਏ ਨਾ। ਯਾਨੀ 1 ਥਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਧਾ? ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾ ਵੀ ਬਾਜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਮਈਆਂ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਾ ਵੀ ਆਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਜੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਝੋ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ। ਇਸ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਥਣ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਿਲਾਈਦਾ 1 ਥਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਨ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਜਾ ਦੀ ਖੀ ਭੱਜ ਜਾ, ਕੋਈ ਧਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ?
ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੇ ਛਿੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦੀ ਨੂੰ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲੱਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਏ ਦੁੱਧ ਘਟੇ ਨਾ, ਮਈਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਤੋਂ 45 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਪਈ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜ ਮਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਲੇ ਬਹੁਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਰਾਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਆਣਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਛਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਗਏ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬਚਦੀ ਜੇ। ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 40-45 ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ? ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਕਨਾਲ ਪੱਠੇ, ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਛੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 40-45 ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ? ਉਹ ਪੱਠੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ। 10 ਕਿੱਲੇ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰੀਆਂ ਚਰੀ ਤੱਕੂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਡੰਗਰ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਲੈਤੀ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਈ ਆ ਕਰ ਲੋ, ਜੇ ਮੇਨ ਨੂੰ ਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਣ ਪਕਾ ਲਓ ਹੰਡੀ ਦਾ, ਮਸਰਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਕਰਾੜੀ ਕਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਸਰ ਆ ਜਾ ਗੰਡੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ, ਕੁੱਟ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪੂਤਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਰਦਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਸੌਂਫ ਪਾ ਲਏ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਗਰ ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਈ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ 200-300 ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਡੰਗਰਾਂ ਜੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਡੰਗਰ ਬਰੀਕ ਚਮਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪੁਛਲ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ ਹੋਏ, ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏ, ਮੋਟੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਮੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਪੁਛਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ। ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਈਆਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ ਮਈਆਂ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਟੁਰ ਕੇ ਲੈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਲੱਭੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੱਝ ਲੈਣ ਲੱਗੇ? ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਹੋਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੱਝ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮੱਝ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 11 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਾਂਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ 10-11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇ? ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ, ਜੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 8 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਪੀ ਖਾ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ? 13-14 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, 13 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰਦਾਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਪਾਏ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ?
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਰੀ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਈਆਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂ 2,25,000 ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ 2,25,000 ਦੀਆਂ 2 ਮਈਆਂ। 2 ਮਈਆਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂ, ਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੂਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਚ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਭਈਆ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਂਝ ਮੁਝ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇੰਜਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਬੰਬ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਖਰੀਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਹੋਣੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਲਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ 1,85,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ 1,65,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ 7 ਜਾਂ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਡੰਗਰੇ ਨਾਲ 30 35 40 ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ 4-5 ਸੂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੰਗੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 3 ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਬਾਅਦ 5 ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹੀਂ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਈਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਵਹਾਇਓ ਮਿੰਟ ਮੱਝ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਣ ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏ, 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜੇ? ਇਹ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1,90,000 ਦੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ, ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਿਟੋਰ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੀ ਬੰਨ ਛੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2-2 ਸ਼ੀਸ਼ੀ 3-3 ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਹਟਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਖਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ।